Hello students, কি খবৰ? আজি আমি ক্লাছত চেপ্টাৰ 2 টো অলপমান ৰিভাইজ দিম। কিছুমান ষ্টুডেণ্টৰ অলপ ডাউট হৈ আছে বুলি কৈছে, সো সেইটো কৰাম আৰু বেলেগ একো নকৰাম, ফাংচনৰ ডমেইন আৰু ৰেঞ্জটো কৰাম আৰু চেপ্টাৰ 3 যেটো আমি কৰাই আছিলোঁ সেইটো আমি ষ্টাৰ্ট দিম কাইলৈৰ পৰা। আজি চেপ্টাৰ 2 কিছুমান ডাউট আছে বুলি সেইবোৰ মই কৰাই দিম। ঠিক আছে, ফাৰ্ষ্ট কিছুমানে কৈছে ৰিলেশ্যনত ডাউট আছে হা, they have doubt in relation. So relation means ki relation koiswe it is a subset of Cartesian product. R is a relation of the Cartesian product. Cartesian product ot jibur element thakibo real relation to tare eta ki hoy subset hobo aru real relation ot jibur thakibo element bur keneke thakibo ordered pair hisabe thakibo a1 b1 a2 b2. okay, etu eta set hoy but elements will be in the ordered pair set. okay, এটুকে ৰিলেশ্যন বুলি কয় আৰু এই ৰিলেশ্যনৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্টবোৰ ডমেইন, সেকেন্ড এলিমেণ্টবোৰ ৰেঞ্জ এনেকৈ ওলাও। আজি ভিডিঅ'টোত আমি কি কৰিম, তোমালোকৰ ফাংচন চেপ্টাৰটোৰ কিছুমান ৰেঞ্জ আৰু ডমেইন ওলোৱা কুৱেশ্যন কৰাম। ঠিক আছে, কি কৰিম, ডমেইন আৰু ৰেঞ্জ আজি কুৱেশ্যন। ফাইণ্ড domain and range. First this is y fx is equal to और चैप्टर 2 to start करवाम। लास्ट क्लास और वीडियो टूर होमवर्क बुक गुटे पूरा পোৱা নাই মই পালে মই কালে মানৰ পৰা স্টার্ট দি দিম। ঠিক আছে, তো এটো ডমেইন ওলাব দিছে। ডমেইনৰ কাৰণে so here fx is defined. fx to ki hot defined hobo when x minus 2 is greater than equal to 0 hobo hoy na eta jodi minus 2 hoy jay ei gute value to jodi minus 2 hoy jay etu to undefined value eta hobo, real number no hobo, function koda real number ot thake। okay, so he kane aru 0 hobo pare etu, so equal to 0 diso। okay, so x minus 2 is greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, therefore domain ki hobo মানে 2 কে যদি সৰু ভ্যালু পুট কৰা ইয়াতে যদি তুমি 1 পুট কৰা 1 - 2 কিমান হৈ যাব minus of root over of -1 which is not a real number which is a complex number, so minus আহি যায়, so এটো হ'ব 2, infinity। okay, এটা ৰেঞ্জৰ কাৰণে চাম। ৰেঞ্জৰ কাৰণে আমি এটো y equal to fx ধৰি লম which is equal to y is equal to square root of x minus 2, so from here we get yx is equal to y square plus 2। so etu palu and y is equal to x minus 2 is always greater than 0 hai na, etu par pai aisu ami, therefore range ki hobo 0 পৰা ইনফাইনাইট লৈকে। from here আমি পাইছো y to কি belongs to r থাকে, r এটা y সব ৰিয়েল নাম্বাৰ হৈ যায়, বাট এটো কন্ডিশনৰ পৰা আমি ক'ব পাৰিম y to অকল 0 পৰা ইনফাইনাইট লৈকে ভ্যালু বুৰে থাকিব। ঠিক আছে ষ্টুডেন্ট, নেক্সট আমি চাম question number 2, fx is equal to 1 by root over of x minus 5। okay, it is square root or ভিতৰত আছে x minus 5 to আৰু ডিনোমিনেটৰত আছে। okay, so এটো নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে আৰু এটো 0 হ'ব নোৱাৰে। okay, এটো 0 হ'ব নোৱাৰে আৰু মাই নেগেটিভ হ'ব নোৱাৰে, 0 কি হ'ব নোৱাৰে তেতিয়া 1 by 0 কি হৈ যাব আনডিফাইন্ড হৈ যাব হয় না, আৰু মাইনাস হলেও আনডিফাইন্ড হৈ যাব। okay, so that's why here fx is defined for x minus 5 greater than equal to 0, x is greater than equal to 0, therefore domain ki hobo equal no hobo 0 logot equal no hobo, equal hole to etu undefined হৈ যাব, so only greater than 0, so domain ki hobo 5 or pora ebar close bracket নহয় open bracket hobo। ঠিক আছে, next range
এতিয়া ৰেঞ্জৰ কাৰণে কি কৰিলোঁ square root of x minus 5 is returned as 0. So 1 by square root of x minus 5 will be greater than 0. So from here we can say fx is also greater than 0. fx মানে তোমাৰ ৰেঞ্জ কিটাক বুজায় হয় না fx মানে ইয়াৰে পুট কৰি যেটো ভ্যালু পুট কৰিম ওকে x মানে কি আমি ইনপুট ভ্যালু এটা পুট কৰিম ওকে x to input ভ্যালু পুট কৰাৰ লগে লগে আউটপুটত আমাৰ এই ভ্যালুটো আহি যাব so fx will be greater than 0 so range will be 0 to infinite okay ঠিক আছে next কৰিম আমি number 3 square root of 16 minus x square okay যেটা square root দেখা হবা square root এর আন্ডার ভিতর থকা বস্তুখিনি সদায় greater than 0 হ'ব লাগিব fx is defined for 16 minus x square greater than equal to 0 equal hobo pare so 16 is greater than equal to x square so x square is less than 16 4 square okay etu palu hai na so etu hole ki hobo minus 4 or pora x or ভিতর লৈকে যাব ওহো এনটো গুটে মার্কার হৈ থাকিলে আটখন বরবাদ so x therefore domain কি হ'ব minus 4 or পৰা 4 লৈকে যাব ওকে বুজিছা এটা রেঞ্জ তো কানে কি কৰিম ডোমেন পাই গলো এতিয়া রেঞ্জ সো রেঞ্জৰ কাৰণে টু y equal to fx ধৰিম y equal to 16 minus x square সো এটো যদি কৰো x আমি কিমান পাই যাম 16 minus y square পাই যাম সরি 16 minus y square পাই যাম হ্যাঁ না 16 minus y square পাই গলো 16 minus y square যেহেতু পালো আমি ইয়াৰ পৰা কব পাৰো আমি that 16 minus y square always is greater than equal to 0 তো ইয়াৰ পৰা কব পাৰো হয় না আগৰটো দৰে একেই পালো মানে -4 ৰ পৰা 4 ৰ ভিতৰত থাকিব but এখানে লিখাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত ইয়াৰ লৈকে but y is equal to 16 minus x square is always greater than equal to 0 হ'ব for x belongs to -4 to 4 therefore range কি হ'ব ওকে আমি কি পাইছিলো -4 ৰ পৰা 4 ৰ ভিতৰত থাকিব হয় না -4 ৰ পৰা 4 ৰ ভিতৰত থাকিব বুলি কৈছিলো বাট আমি জানো যে যেটো ভ্যালুটো আছে এই ভ্যালুটো তো গ্ৰেটাৰ দেন 0 হে সো 0 তকে তলৰ ভ্যালুটা আমি লব নোৱাৰো ৰেঞ্জত সো from 0 to 4 হে হ'ব ঠিক আছে next আকৌ এনেকুৱা এটা কৰিম 4 fx is given x square minus 9 divided by x minus 3 so fx is not defined when x is not defined মানে কি বা ফর্ম হ'ব 0 by 0 ফর্ম হ'ব okay when x is equal to 3 x যদি 3 put কৰা 3 minus 3 0 হৈ যাব
ডিনোমিনেটৰত যদি 0 হৈ যায় হেতু আমি ল'ব নোৱাৰো ওকে হেতু আনডিফাইন হৈ যাব সো fx is not defined when x equal to 3 therefore domain কি domain মানে কি তুমি x ত 3 পুট কৰিব নোৱাৰা সো ডোমেইনত কোটে ৰিয়েল ভ্যালু আহিব except 3 বাইৰে সব ভ্যালু পুট কৰিব পাৰিম আমি ওকে এটো আছিল ডোমেইন এটা ৰেঞ্জৰ কাৰণে কি কৰিম now let y is equal to fx which is equal to x square minus 9x minus এটা x square minus 9 ok x minus 3x plus 3 কৰিব পাৰো cancel গল কি পালো y is equal to x plus 3 so এটোৰ পৰা আমি চাব পাৰো যে y এর এভরি ভ্যালু হ'ব পাৰে হয় না বাট কিন্তু আমি যদি x ঠাই যদি 3 পুট কৰো তিতা হলে এটো কিমান হৈ যাব 6 হৈ যাব when x is equal to 3 y is 6 therefore range r minus 6 মানে 6 or বাহিৰে সব ৰিয়েল ভ্যালু তোমাৰ ৰেঞ্জ হ'ব পাৰে 6 কিয় নহয় কাৰণ আমি 3 পুট কৰিব নোৱাৰো 3 পুট কৰি দিলে এটো আনডিফাইন হৈ যায় ওকে আৰু লাস্ট এটা কৈ দিছো fx is equal to দিয়া আছে 1/2 minus sin 3x okay তো sin or এটা বস্তু প্রপার্টি মত রাখিবা sin or জিম কি ভ্যালু অফ প্লাস মাইনাস sin to সদায় less than 1 এটো -1 আৰু 1 ৰ মাজত থাকে sin or ভ্যালু তাতকে না ডাঙৰ হয় না তাতকে সৰু হয় ওকে সো এটো বস্তু আমি এপ্লাই কৰিম সো -sin 3x is always less than equal to 1 and greater than equal to -1 so দুইফালে 2 এড কৰা 2 minus sin 3x we know divided 2 add কৰিছো ইয়াতে 2 add কৰিলে 3 হ'ব ইয়াতে 2 add কৰিলে 1 হ'ব ওকে সো আমি দেখিলো এই যেটো ভ্যালুটো আছে এই ডিনোমিনেটৰৰ ভ্যালুটো 0 হোৱাই নাই এটোটো 1 আৰু 3 ৰ মাজত থাকিব হয় না so therefore 2 minus sin 3x is not equal to 0 for all x belongs to R therefore domain কি হ'ব real number কারণ একো ভ্যালু পুট কৰি আমি এটো আনডিফাইন পোৱা নাই যদি এটো 0 পালো হয় x ৰ কিবা এটা ভ্যালু তেতিয়া এটো আনডিফাইন হৈ গলে তেতিয়া হলে এটো 1/0 হৈ গলে আনডিফাইন বাট আমি ইয়াতে x ত যি কি ভ্যালু পুট নকৰো ইয়াতে কেতিয়াও 0 নহয় আমি এটোৰ পৰা পালো হে বস্তুটো ওকে সো দ্যাটস ওয়াই এটো ডোমেইন পালো এটা রেঞ্জ এটা রেঞ্জৰ কাৰণে as আমি কি পাইছো 2 minus sin 3x এটো পাইছো হয় না এতিয়া যদি 1/3 কৰা গুটেকিটাক যদি ডিনোমিনেটৰ লোৱা 1/1 তেতিয়া হলে sin কিটা কি হৈ যাব উল্টা হৈ যাব এটো মনত ৰাখিবা if x is তেতিয়া হলে 1/x is reciprocal ললে যেতিয়া আমি দুটা সাইড এনেকে থাকে ইনইকুয়ালিটি থাকে ইয়াতে reciprocal ললে দুইটাৰে reciprocal যদি ল এই সাইনটো চেঞ্জ হৈ যায় সো ইয়াতে এটো সাইন আছিল less than আছিল greater than হৈ গল ইয়াতে greater than আছিল less than সাইন হৈ গল সো আমি পালো আৰু এই ভ্যালুটো মানে কি fx এটোকা হিসাবত লিখিব পাৰি fx তো fx ৰ ভ্যালু কাৰ মাজত থাকিব 1/3 and 1 therefore range এটো বুজিছানে কোৱা I guess বুজি পাইছা তোমালোকে এটা ৰিলেশনৰ সাম কৰাই দিম এতিয়া এটা ঠিক আছে তাৰ পিছত
let R be a relation on natural number n. Okay. আমাক কি ওলাব দিছে ফাইন্ড নাম্বাৰ 1 ৰিলেচনটো ওলাব দিছে ডমেইন অফ R ওলাব দিছে আৰু ৰেঞ্জ অফ R ওলাব দিছে ৰেঞ্জ অফ R সো ডমেইন হ'বৰ কাৰণে আমি কি কৰিম প্ৰথম দিয়া আছে আমাক a + 3b = 12 আৰু a আৰু b কি হয় নেচাৰেল নাম্বাৰ হয় সো প্ৰথম a = 1 পুট কৰা b কিমান পাবা 1 মাইনাস হৈ যাব 11/3 সো এটোটো does not belongs to n হৈ যায় সো এটো নহব লব নোৱাৰো এইকিটা a যদি 2 পুট কৰা b কিমান হ'ব 10 হৈ যাব তেতিয়া b = 10/3 does not belongs to n নহব a যদি 3 পুট কৰা b তেতিয়া কিমান হ'ব 3 হ'ব এটো belong to n হয় এটো হ'ব তেনেকে 4 5 পুট কৰিলেও নহব 6 পুট কৰিবা তেতিয়া এটো 6/3 2 হ'ব belongs to n হ'ব আৰু a যদি 9 পুট কৰা 9 পুট কৰিলে b তেতিয়া তোমাৰ 1 হ'ব এটো belongs to n হ'ব তো r ৰিলেচনটো কেনেকুৱা হ'ব 3 3 6,2 and 9,1 বুজিছা তাতকে বেলেগ পুট কৰিব নোৱাৰো a যদি 1 পুট কৰো 11/3 পালো 11/3 টো নেচাৰেল নাম্বাৰ নহয় সো আমি লব নোৱাৰো তেনেকে 4 পুট কৰিলে b এটা নেচাৰেল নাম্বাৰ নাপাও আমি সো এখন লব নোৱাৰো তো ডোমেইন কোন কিটা ডোমেইন ফাৰ্স্টৰ কিটা 3 6 9 আৰু ৰেঞ্জ 3 2 1 ঠিক আছে তো হ'ব আজি ভিডিওটো ইয়াতে থলো নেক্সট কালিৰ পৰা আৰু মই ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ষ্টাৰ্ট দিম ঠিক আছে বাই বাই